Yes, okay students, already we discussed the types of muscles. First one is completed, second one completed, the third one shown the third one types of muscles, cardiac muscles. The first one, how many types of generally muscles? Three types. First one skeletal muscles, second one smooth muscles, third one cardiac muscles. అస్థి పంజర కండరము ఫస్ట్ ఒకటి, రెండవది వచ్చేసి నునుపు కండరము, మూడవది వచ్చేసి ఇక్కడ హార్దిక అంటే హృదయ కండరం. ఈ యొక్క కార్డియాక్ మజిల్స్ అంటే హృదయ కండరం. అస్థి పంజర కండరం గురించి చెప్పుకున్నాం. అది ఎక్కడ ఉన్నది? అస్థి పంజర కండరాలు ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఎక్కడైతే ఎముకలు ఉంటాయో ఆ ఎముకల ప్రాంతంలో అతికి ఉండేటువంటి కండరాలని అస్థి పంజర కండరాలు అంటారు. వీటిని నియంత్రిత కండరాలని కూడా అంటారు. సో ఇక్కడ ఎందుకంటే నియంత్రించబడతాయి కాబట్టి, లేదా రేఖిత కండరాలని కూడా అంటారని చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆ యొక్క అస్థి పంజర కండరంలో మొత్తం కూడా అడ్డంగా చారల వంటి నిర్మాణాలని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని అస్థి పంజర కండరాలు లేదా చారల కండరాలుగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ఆ విధంగా అస్థి పంజర కండరాలని, నియంత్రిత కండరాలని, సో ఇక్కడ ఆ విధంగా వచ్చేసి రేఖిత కండరాలుగా పేర్కొనడం జరిగింది. ఆ రేఖిత కండరాలు వచ్చేసి ఒకటి కంటే ఎక్కువ కేంద్రకాలు ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని వచ్చేసి ఇక్కడ దానిలో కేంద్రక స్థితిని సిన్సీసియం స్థితిగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. అవి ఎలా ఉంటాయంటే పొడవుగా ఉంటాయి, ఎలాంగేషన్. అదే మాదిరిగా మొత్తం పొడవుగా ఒక ట్యూబ్ లాగా ఉండేటువంటి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇక్కడ అస్థి పంజర కండరాలు చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ నునుపు కండరాలు వచ్చేసి కండే ఆకారంలో ఉంటాయి. పూర్వపరాంతాలు మొనదేలి ఉండి మధ్య భాగంలో వెడల్పుగా ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. ఆ యొక్క నునుపు కండరాలు వచ్చేసి మన యొక్క ఆధీనంలో లేకుండానే పనిచేస్తాయి కాబట్టి అనియంత్రిత కండరాలుగా చెప్పుకోవడం జరిగింది. సో అండర్ ద స్మూత్ మజిల్స్ అండర్ ద కంట్రోల్ వితౌట్ అండర్ ద కంట్రోల్స్ స్మూత్ మజిల్స్, ఎందుకంటే అవి మన యొక్క ఆధీనంలో లేకుండానే పనిచేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి అవి చెప్పుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ then let us see cardiac muscles. Now we see the clearly observed the cardiac muscles. The cardiac muscles occurs in only the wall of heart. Only cardiac muscles occurs in only wall of heart. ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ హృదయ కండరంలో, హృదయంలో మాత్రమే ఉంటాయి. హృదయాన్ని ఆవరించినటువంటి కండరాలు ఏవైతే ఉంటాయో దేని చేత తయారై ఉంటాయి? ఇక్కడ కార్డియాక్ మజిల్స్. The heart muscles made up of cardiac muscles. హృదయ కండరాలు అనేటువంటి దేని చేత నిర్మితం అవుతాయి? హృదయం అనేటువంటిది ఏ కండరాల చేత నిర్మితం అవుతుందంటే హృదయ కండరాల చేతనే నిర్మితం కావటం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటున్నాయి ఇవి? బోత్ ఇన్ బిట్వీన్ ద skeletal muscles and smooth muscles. The skeletal muscle structure and smooth muscle functions. The skeletal muscles. So the cardiac muscle, structure of cardiac muscles. The structure of cardiac muscles is the same. The tube-like structures, elongation. So this is the tube-like structures and elongation. So this is the cardiac muscle structures. Cardiac muscle structure. So cardiac muscle structures, the horizontal lines is present. This type of the muscles, horizontal lines. Which type of muscles in the previous class? The skeletal muscles. Horizontal lines is present. Now draw the diagrams. The neat and label the diagrams in the practices. So the three types of the muscles, skeletal muscles in the diagrams, the smooth muscle diagrams, and
the cardiac muscles diagrams. Draw the diagrams. The first of all, this is also sarcolemma, and this type of the muscles, one or more nucleus is present. One or more nucleus is called syncytium, and intercalated discs. Intercalated discs. Intercalated discs is present. There is also bands, transverse bands. It's the nucleus. The structure of cardiac muscles. The structure of cardiac muscles. So the two types of muscles, the skeletal muscle structure and smooth muscle functions. The cardiac muscles, where is occurs in cardiac muscles? The wall of heart. The cardiac muscles occurs in wall of heart. The heart is made up of cardiac muscles. The cardiac muscles occurs in the heart. The cardiac muscles is also in the elongation, the tube-like structures. Elongation, tube-like structures. So number of 1 by 1s in the horizontal lines is present, and this nucleus is present. One or more nucleus is present in the multinucleate or syncytium. Multinucleate or syncytiums in the cardiac muscles. The cardiac muscles, the contraction relaxation, the prolongations, prolonged contraction relaxations, the lifelong the contraction relaxations, because the intercalated discs. So intercalated discs. So intercalated discs is also independent contraction. The cardiac muscles, the contraction independent conscious control. Independently conscious control. The cardiac muscles, the contractions independently conscious controls the cardiac muscles, the lifelong without fatigue. This type of the muscles without fatigue, the lifetimes they birth to the death. The contraction relaxations slowly, contraction relaxations. The contraction relaxations, the energy provided. So some type of the parts the intercalated discs. So intercalated discs the prolongation of the contraction relaxation. The prolongation of the contraction relaxation. The skeletal muscles, the smooth muscles without present in the intercalated discs, but only intercalated discs present in the cardiac muscles. So cardiac muscles so alternate in the lifelong in the contraction relaxation. Lifelong the contraction relaxations, any animals birth to the death. So without fatigue or without resting, the cardiac muscles the resting stage. So the total animal is resting, the died. So the cardiac muscles so without resting and without the fatigue, the cardiac muscles slowly the lifelong the contraction relaxation. Now for example, if the cardiac muscles in the resting, the cardiac muscle is resting, so immediately animal is died. The cardiac muscles without fatigue, the only slowly contraction relaxations, and the lifelong the contraction, the prolongation, the contraction relaxation of the cardiac muscles. The cardiac muscles occurs in the only wall of the heart. So this is the two types. The two type means in between the two types of muscles, in the skeletal muscles and smooth muscles. Skeletal muscle structure and smooth muscle function. The smooth muscles without control the will. So cardiac muscles also without control the will, because the autonomous nervous system. So autonomous nervous system signaling passes the directly, so automatically contraction relaxations without control the will, the cardiac muscles. The cardiac muscles unte hridaya kandaralu. ఈ యొక్క హృదయ కండరాలు ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే, హృదయ కండరాలు కేవలంలో హృదయం యొక్క గోడలలో మాత్రమే ఉంటాయి. ఈ యొక్క హృదయం అనేటువంటి హృదయ కండరాల చేత నిర్మితం అవుతుంది. ఈ యొక్క హృదయ కండరాలు అనేటువంటి సంకోచ వ్యాకోచ గుణాలను కలిగి ఉంటాయి, నిరంతరాయంగా కలిగి ఉండటం జరుగుతుంది. మరి వచ్చేసి ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే కేవలం హృదయంలో మాత్రమే ఉండటం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి
ఈ హృదయ కండరం అనేటువంటిది 2 కండరాల మాదిరిగా ఉంటాయి. దేని మాదిరిగా అంటే అస్థి పంజర కండరం మాదిరిగా నిర్మాణాన్ని, అదే మాదిరి నునుపు కండరం మాదిరి విధిని నిర్వర్తిస్తాయి ఈ యొక్క కండరాలు. మరి ఈ యొక్క కండరాలు అనేటువంటివి జీవితాంతం సంకోచ వ్యాకోచలను జరుపుతాయి. ఈ కండరాలు వచ్చేసి జీవితాంతం కూడా ఒక జీవి జీవించి ఉన్నంత కాలం కూడా సంకోచ వ్యాకోచ గుణాలని కలిగి ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈ కండరాలు అనేటువంటి అలసటకి లోని కావు. ఒకవేళ అలసటకి లోనై విశ్రాంతి తీసుకున్నట్లయితే జీవి మొత్తం కూడా విశ్రాంతిలోకి వెళ్ళిపోతుందంటే చనిపోవడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ఈ యొక్క హృదయం అనేటువంటి పనిచేయాలి. హృదయం పనిచేయాలంటే ఏం కావాలి? ఇక్కడ హార్ట్ బీట్ జరగాలంటే కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ అంటే ఇక్కడ సంకోచ వ్యాకోచ గుణాలు జరిగితేనే అప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ హృదయం పనిచేస్తుంది. కాబట్టి హృదయం పనిచేయాలంటే నిరంతరాయంగా సంకోచ వ్యాకోచం జరపాలి. మరి సంకోచ వ్యాకోచం జరపాలంటే అక్కడ కండరాలు అనేటువంటివి బలంగా ఎప్పుడు కూడా సంకోచిస్తూనే ఉండాలి, సంకోచ వ్యాకోచాలు కలిగి ఉండాలి. కలిగి ఉండాలి అంటే దానికి అనుగుణంగా కొన్ని నిర్మాణాలు ఉన్నాయి. వీటిలో వచ్చేసి ఇంటర్కాలేటెడ్ డిస్క్స్, కణసంధాన చక్రికల వంటి నిర్మాణాలు ఉండటం వల్ల, ఈ కణసంధాన చక్రికల వంటి నిర్మాణాలు అనుకుంటే ఇలాంటి నిర్మాణాలు ఉండటం వల్ల ఈ యొక్క హృదయ కండరాలు ఏమవుతాయంటే నిరంతరంగా జీవించి ఉన్నంత కాలం, జీవి ఎప్పుడైతే జన్మిస్తుందో ఆ జన్మించినప్పటి నుంచి మరణించేంత వరకు కూడా ఈ యొక్క కండరాలు వచ్చేసి సంకోచ వ్యాకోచ గుణాలను కలిగి ఉండటం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే కణసంధాన చక్రికని కలిగి ఉంటాయి. మరి దీంట్లో కూడా ఎలా ఉంది? ఇక్కడ పొడవుగా ఉన్నాయి, స్తూపాకారంగా ఉన్నది. దీనికి కూడా వచ్చేసి ఇక్కడ అడ్డు వరుసలో వచ్చేసి పట్టీల వంటి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. మరి దీంట్లో కేంద్రకాల నిర్మాణాలు ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి కేంద్రక నిర్మాణాలు అంటే 1 కంటే ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి? క్లియర్లీ అబ్జర్వ్డ్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ పరిశీలించినట్లయితే 1, 2, 3, 4 అంటే ఇక్కడ 1 కంటే ఎక్కువ కేంద్రకాలు ఉన్నాయి. 1 కంటే ఎక్కువ కేంద్రకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని సిన్సీసియం స్థితి లేదా బహుకేంద్రక స్థితిగా పేర్కొనడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ బహుకేంద్రక స్థితిని కలిగి ఉంటుంది. అదే మాదిరిగా ఇక్కడ ఈ యొక్క కండరాన్ని ఆవరించి కూడా ఒక త్వచం ఏర్పడుతుంది. దీన్నే ప్లాస్మా లెమ్మా అంటారు. ఈ ప్లాస్మా లెమ్మా అనేటువంటిది ఇక్కడ ప్లాస్మా లెమ్మా కాస్త దీంట్లో మనం ఏ పేరుతో పిలుస్తాం? దీన్ని ఇక్కడ సార్కోలెమ్మా అంటాం. ఈ ప్లాస్మా లెమ్మాని మనం ఏ పేరుతో పిలుస్తాం? ఇక్కడ సార్కోలెమ్మా అనేటువంటి పేరుతోటి పిలవటం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ యొక్క హృదయ కండరాలు అనేటువంటివి నిర్మాణాలు ఏర్పడి ఆ హృదయంలో మాత్రమే ఉండి నిరంతరంగా సంకోచ వ్యాకోచగాన్ని కలిగి ఉండి సో జీవించి ఉన్నంత కాలం వరకు కూడా సో సంకోచ వ్యాకోచ గుణాలనే జరుపుతూ ఉంటుంది. సో ఇవి కండరాల యొక్క రకాలు వచ్చేసి ఎన్ని రకాలు? 3 రకాలు. వన్స్ అగైన్ రిపీట్. ఏంటివి అంటే అస్థిపంజర కండరాలు, నునుపు కండరాలు, దాంతోపాటు వచ్చేసి ఇక్కడ కార్డియాక్ మజిల్స్ అంటే హృదయ కండరాలు. ఈ 3 రకాల కండరాలు ఉన్నాయి. 3 రకాల కండరాలు అస్థిపంజర కండరాలు ఎలా ఉన్నాయి? పొడవుగా ఉంటాయి, స్తూపాకారంగా ఉంటాయి. ఎక్కడ ఉంటాయి అవి అంటే ఎముకల ప్రాంతం దగ్గర. ఎముకలు ఎక్కడైతే ఉంటే వాటిని అంటి ఉండేటువంటి కండరాలని అస్థిపంజర కండరాలు అంటారు. దాని నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటివి అంటే నునుపు కండరాలు. ఈ నునుపు కండరాలు ఏంటివి? ఇక్కడ అవి ఎక్కడ ఉంటాయి, ఎలా ఉంటాయి? నునుపు కండరాలు వచ్చేసి ఏ ఆకారంలో ఉంటాయి? నునుపు కండరాలు వచ్చేసి ఏ ఆకారంలో ఉంటాయి అంటే కండే ఆకారంలో ఉంటాయి. మధ్యలో పెద్దగా ఉండి ఇరువు పార్శ్వాలు వచ్చేసి సన్నగా మొనదేలినటువంటి నిర్మాణం కలిగి ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ నునుపు కండరాలు వాటికి అరేఖిత కండరాలని అనియంత్రిత కండరాలుగా పేర్కొనడం జరిగింది. అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే అంతర్గత అవయవాలైనటువంటి సో ఎక్కడ ట్రాకియా వాయునాళం కానీ ఆహారనాళం కావచ్చు, దాంతోపాటు ఇక్కడ జీర్ణాశయం కావచ్చు, గర్భాశయం కావచ్చు, ఇక్కడ మూత్రాశయం కావచ్చు. ఎక్కడ ఇంటర్నల్గా ఎక్కడైతే ఉంటాయో అంతర్గత అవయవాలు ఎక్కడైతే ఉంటాయో అక్కడ ఉంటాయని చెప్పుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ 3వది ఏంటి అంటే హృదయ కండరాలు. ఈ హృదయ కండరాలు వచ్చేసి అస్థిపంజర కండరం మాదిరి నిర్మాణాన్ని, అదే మాదిరిగా నునుపు కండరం మాదిరి విధిని నిర్వర్తించడం జరుగుతుందని చెప్పుకోవడం జరిగింది. సో ఆ 2 రకాలైనటువంటి కండర నిర్మాణాన్ని మరియు విధిని కలిగి ఉంటాయి ఇక్కడ ఈ యొక్క హృదయ కండరాలు. ఈ యొక్క హృదయ కండరాలు కేవలం ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే హృదయంలో మాత్రమే ఉంటాయి అని చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఇవి నిరంతరాయంగా జీవించి ఉన్నంత కాలం వరకు కూడా ఇవి సంకోచ వ్యాకోచ గుణాలని జరుపుతూ ఉంటాయని మనము చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఇవి కండరాల యొక్క రకాల గురించి చెప్పుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం కంటిన్యూ చేద్దాం.